साक्ष्य देवाई प्रभु मन अनुग्रह पुणी जो साक्ष्य देते मजबूत कर विश्वास को बढ़ाओ प्रार्थना जीवन भी दियो पुणी प्रभु आम शुणापी पाइलु गत राति भूमिकंप किंतु प्रभु तुम्हें आम को कौन से प्रकार प्रभु क्षति होगापाई तुम्हें देना आम जीवित मान गणिल नुआ दिन देखल आ प्रभु आज आम समस्त एकाठी हो प्रभु तो आम तुमको कोटि कोटि आम धन्यवाद दौचु आज दिन में बड़का समय को तुम्हें नियंत्रण कर पुणी आवश्यक वाक्य दे तुम्हें कथा कह पुणी छोट बड़ समस्या आम केमी आनंद करूँ कारण आम बंचीचु प्रभु आओ प्रभु आम जीवन में तुम्हें महत् कार्य कर कारण मृत्यु को जय कर मृत्युर नाहड़ को तुम्हें भांगिच आओ तुम्हें कहला मु पुनरुत्थान मु जीवन प्रभु आज आम तुम पाखक आसीचु एपाई मले कि बंचिले आम तुम प्रभु तुम्हें दया कर बड़का समय को नियंत्रण कर पाग परिवेश को नियंत्रण कर गरम को मध्य नियंत्रण कर बड़का समय को तुम हस्त रखी साक्ष्य देता भाई भाई मान आउ थे तुम कुशल रखी मंडली को तुम ठार रखी प्रार्थना जेसु नाम मागिलु आमेन समस्त के हालेलुया होसना पाखरे थिबा लोक मान को हाथ मिसै के कह जेसु समाधि रे नहांती आउ थरे को जेसु मृत्यु को जय करी उठिचंते हालेलुया हाथ के बोल कर उठा होसना प्रभु गौरव हो प्रभु स्तुति हो आपण मान आज वाक्य कहवा पूर्वे गोटे छोट गोटे सूचना गोटे देवे टिके ध्यान देवे आज जेहेतु समग्र विश्व में भारत देश में प्रभु यीशुकर पुनरुत्थान दिवस को स्मरण करा जाउछि एवं यह पर्व भाव में पालन करा जाउछि अंता चर्च मध्य आमे प्रभु यीशुकर पुनरुत्थान दिवस को पर्व भाव में पालन करूछु तेबे सूचना हैला आज टीवी रे मध्य प्रोग्राम गुड़ाक दौची अलंकार चैनल रे आरो जे प्रार्थना चैनल रे आरो जे तरंग म्यूजिक चैनल रे आ गुडे जे डीडी ओडिया अलंकार चैनल रे सकाळ 7:30 थिला सेटे सरी गलानी सेकंड आ जे प्रार्थना चैनल रे घंटे अधेरे अछि त माने वर्तमान प्रदेश ना आ घंटे हे जाई ता माने सेटा घंटे अधरे चलिबो आमे तो गिरजा घर रहबा जो माने घरे थिबे अंतत समारे देखि पारिबे प्रार्थना चैनल रे मध्य आज रे पुनरुत्थान रविवार रो सुसंवाद आ वाक्य गुडा को टीवी रे प्रचार होची संध्या 7:30 बेले तरंग म्यूजिक चैनल रे देबो जो मानकर घरे घरे टीवी अछि दया करी टिके टीवी थिबा लोक माने घरे टीवी ऑन करंतु आ तरंग म्यूजिक चैनल रे ठीक 7:30 दब आपण माने पुनरुत्थान वाक्य गुड़ाक शुणु बा डीडी 1 रे मध्य 8 रे दब 7:30 रे गुडे दब एवं 8 रे दब तबे जो मानकर घरे घरे टीवी अछि आपण माने ठीक देखंतो जे आजिरो संवाद आजिरो वाक्य समग्र विश्व रे भारत देश पई अनेक लोक माने आसिले गले महापुरुष माने जन्म हेले जेंति कहा जाय जे पृथ्वी रे जे जन्म हे मध्य मंडले जे जन्म हे बळकाला को देवता हेले मध्य मरई केत कोटी देवता हेला सही शास्त्र कहउछि सही पुराण का कहउछि मात्र यीशु जेहेतु देवता नथिले से ईश्वरंक पुत्र थिले एथि पई से कोन गले मृत्यु को जय करी से उठिले ताली कर मारिबा हालेलुया ओचना वर्तमान बाकी को जब पूर्वे गोटे प्रश्न पचारि समस्ते तार उत्तर दवाई चेष्टा करते बाइबल रे पुरातन नियम रे आ नूतन नियम रे 7 जन मरी जाइतिबा लोक माने पुनर्बार उठिचंती यीशुଙ୍କ सहित मिसै तबे एई प्रश्नर उत्तर किए उठिचंती मते टिके को केते जण हाँ 7 जन हाँ
मैं तो कहली 7 जन मरी जाइथिबा लोक माने मोर भूल लागे कथा नहीं तो ठीक कहते तो कन्फ्यूज लगे। अच्छा एबे प्रश्नर उत्तर आपण माने दियंतो जे नूतन नियम रे 5 जन पुरातन नियम रे 2 जन बोले टिके प्रश्न को कौन करू हार्ड हो असुविधा हम एबे आपण माने उत्तर दियंतु पुरातन नियम रे को माने आ नूतन नियम रे को माने मरी थिले एवं विभिन्न माध्यम रे जिसु उठाइले कि केमती उठिले ना गुडा को लाजार मरी के केते रह जाइतिला 3 दिन 3 दिन 4 दिन हां हला लाजार तापरे ताबिथा हां गोटे शिष्या थिला से मध्य मला आउ थरे पितर ताकू उठेले 2 हला हां जाइरसर झियो केते वर्ष तार बयस हां 12 वर्ष गोटे झियो मरि जाइतिला प्रभु यीशु कहले ये झियो मरि नाही किंतु सही पड़िछि टळिताकुम बोली कहले सब लोग टेको कोन बोली कहले तार अर्थ हे बालिका उठ तापर तार आत्मा फेरी आसिला से मते उठिला के जण हैला 4 जण हां तापर आउ के हां नाइन नामक नगरर विधवार एकमात्र युवक जाइरसर झियो जे बालिका मात्र नाइन नामक नगर विधवार एकमात्र पुओ युवक प्रभु यीशु कोकई छुइले आ कहले हे युवक उठ तापर से मध्य उठिला एडा हैला आउ के 5 जण हैला के एतरा हैला कोनबा पाई मध्य हो नै हां हे गेला एबे कोन तो पुरातन नियम रे को माने बास तारीख मारबा सारी पुत्र विधवार को से मत मरि जाइतिला मात्र एलियो आसिले ता से तो लंबमान हेले आउ से कोन गले प्रार्थना करू करू से 7 थर छिकला बोली के लेखा सब लोग ठीक के थर केबे छिकी छ छिकी दे कोटी पारबो 7 थर कोटी छिकाय 7 थर छिकिला परे निश्वास प्रश्वास ता जेतले परिचालना हैला तार जीवन फेरी की आशीर्वाद आउ गोटे के सुनेमियार पुत्र हां एटा मते सुनेमियार पमत आउ थरे से उठिला से तो 7 थर छिकिला से मते उठिला राइट हेले हला की छात्रा आहुरी जणे अछि हां यीशु तो आजिर कथा है यीशुटा सर्वसाधारण आउ जणे अछंती बोले केते बाइबल पढिछो केते वाक्य मने अछि सेटा पाइ मो पचार एइटा मो उत्तर मत देबी नै आसंता रबार आर उत्तर पचार आपण माने केमति कर कहि मत जणा नै गोबर को पचारबे कि को मास्टर मान को पचारबे कि कार आउ के माने लंबा बचंती पचारबे मात्र आसंता रबार आउ जणे अछंती मृत मान को मत उठिले आ एटा पेंडिंग रहला तबे आसंता रबार जेतलो पचारबे आपण मान को कहबा को पड़िबो जदि उत्तर दे पारबे नाही कोन रहइबो तार जरिमाना आ उत्तर दिए न देबो से 100 ये देबो त 5 जे उत्तर देबो ताको गोटे बड़ करताल गोटे देबा ताको धन्यवाद देबा राइट ओके तो प्रिय माने प्रकृति राशि आमर बहुत आनंदर दिन आमर गत सप्ताह जाक पुण्य सप्ताह भाव में पालन करिलु गत रविवार आमर प्रभु जीशुकर जेरुसलाम को की यात्रा थिला विजय यात्रा थिला तापर गत सोमवार ठारो गत काली बा आज पर्यंत एटा कहउजे पुण्य सप्ताह आमर गत गुरुवार संध्या रे आमर परस्पर पाद आमर धइलु एवं हमारे प्रभु भोज अंशीलु एक आनंदर कथा खुशीर कथा गत गुरुवार दिन संध्यार आम परस्पर माने बाध धोइबा एटा गोटे आनंदर कथा केतल खुशी हेलो जे आमे परस्पर बाध धोइलु एटा हाथ उठाओ हां प्रभु आशीर्वाद करो काहे कि एटा वर्षक थरे सुयोग आछे एही प्रकार सुयोग चर्च बाहरे आपण माने पाइबे नाही प्रेम माने मात्र प्रभु मन को देले आमे पालन करू
आ गत शुक्रवार दिन गुड फ्राइडे आपण मार्ग प्रथम अधिवेशन रे 2 घंटा वाक्य कहली ऊपर बेला मध्ये गोटे घंटार वाक्य कहली कारण गुड फ्राइडे आमे पालन करू यीशु केमिति मृत्युभाग कले केतरा कारण कहली हां टॉपिक थिला यीशु काहे के कुश परे मले तार पांचटा पॉइंट नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 4 5 भाबरे म आपण मार्ग कहली किंतु आज हमारे पुनरुत्थान ख्रीष्टंकर वाक्य माने सुनिबा तो मो आपण मानको प्रथम तो प्रकाशित पुस्तक रुडी कहया पा इच्छा करूची जमा पार बाइबल अछि दया करी खोलंतु एवं माइक रे पढंतु जा पाखरे अछि से पढिबो प्रकाशित पुस्तक एक पर्व 18 पद के जोड़े पाठ करो भय करो नाही आम्भे प्रथम और शेष पुणी स्वयं जीवी आम्भे मृत हेलु आउ देख आम्भे जुगे जुगे जीवित अटु हालेलुया ओछना प्रिय मंडली प्रिय प्रोज माने जुबा जुबती माने बापा मां भाई बड़ी माने आजर वाक्य हेला मूल कथा हेला टॉपिक हेला भय करो नाही आज हम जीवन रे विभिन्न प्रकार भय भितर हम जीवन यापन करछु एमती के अछि कहबो नाइ म निरापद रे अछि मते भय बोलबाटा नाही के अछि कहि परबा हाय प्रिय बने इबे प्रधानमंत्री मते कहि परिबो नाही मुख्यमंत्री मते कहि परिबो नाही राष्ट्रपति मते कहि परिबो नाही कारण भय समस्त जीवन रे अछि एवं भय विभिन्न प्रकार भय अछि सापर भय अछि बिछार भय अछि अग्निर भय अछि घोड़ी गाड़ीर भय अछि हिंसक जंतु मानकर भय अछि बा आमे रोग को भय करूछु आज भय चारिखानी घेरी करी अछि तार मूल कारण हैला मृत्यु चारिआडे जगिछि समस्त कोंतु के जगिछि मृत्यु जगिछि एबे केत लोक कहलो कोनटा हैला राती भूमिकंप हैला मौके आइले नींद ना आइला से पता दीदी तो कहले मुई जानि नाही बोली कहले मुई कोसे जानि मात्र हमर घरे मजा जानि छि बोली कह सकाळ कहला नाही बाबा राती कोन हैला नाही भूमिकंप हैला बोलला बलका हमर घरे टिके आके बोलला बटे हेलु ताको टिके बोले आमी जानि मात्र से पहले नहीं हेला का गांठ फोटो सब होला आवरे मते निद हेला नहीं बोले बेसी लोक जो माने चेता थिलो जानिचो राती रे कोन हेला भूमिकंप हेला हेला जेथि लोक चेता थिलो डर लागला कि कोन कहला हमर पाइप तोरी गली बोल भय तो सतीटा भय जाको चापो के कुआले दौड़ी पारिबो नाही ठीक मने पकाई दो केबे केबे जदी भय लागला दिन भय जदी आसी जीव पाठी मते कोन हेबो नाही हेबो नाही भय सेटा बेले बेले आपण माने देखि जदी लोक माने भेमेरी हे जिवे राती रे उठी देला पर का को कोन हेला दोडा नाही मात्र लोक कोन हे जिवे भेमेरी हे जिवे कहबा कथा मते भाई थरे गोटे 300 लोक गोटे रूम रे आमे सोइथि केतो लोक 300 लोक हेडे बेड गुडा थिला हमर बाइबल कॉलेज समय तळे ऊपर लोक माने सोइचंती माने गोटे मीटिंग हैला आ से मीटिंग समय राती रे के गोटी सभा लोक सोइले टेंट पेट थिला आ गोटे लंबा हॉल रे गोटे 300 लोक डबल फोटो तळे ऊपर लोक सोइचंती आ बळका लोक माने एमती पुलपिट अछि एमती पुलपिट गुडा थिला आ एमती जागा रे आमे लीडर माने केतरा एमती सोइथि से लास्ट बाटर लोक गुडा राती रे सपना गुडा देखला कु बाटर लोक से राती रे से सपना गुडा देखला आओ से ऊपर खटे सोइला लोक तळ खटर लोक सोई के मरि गली बोली एमती पानी हेले मरि गली बोली कहबार से ऊपर सोइला लोक कोन कोन करला नाय आकु कोंडा रे बेकरे धरला काई तळे रुगाई
तले ढेला बड़को सब चेता हे गले आ सब लोग फैमिली हे गरी से बाटर रास्ता गोटे अछि ए बाट रास्ता अछि मदे रास्ता ने आर ऊपर से तार ऊपर से पर 200 लोग ए बाटे आको खाली के ए बाटे जति हम ऊपर थिला लोग देखि दे केति लागल ये सब देखला परे आ मुंडो खारो काम करू नै बल के काकू कथा बडा नै आर ऊपर से पड़ला तार ऊपर से पड़ला हेले ए पटे पटे हमर बडे गोट लोग थिला से कोन करते दुई लोग रो गोटे को बाल धरिची आरे गोटे सात पर थेता बडबडी के एंती के धरा धरी हो केतो भागला पर केतो दौड़ी के गला पर ये लोग पर सब लोग दो भय केंती ना काकू के किछि कोई हेबो यीशुंकर मृत्यु हेबा दिन एवं पुनरुत्थान जो दिन हैला लोक माने भयभीत होई गेलु हालेलुया ओछना हेले एडा में वाक्य रे देखुछु प्रिय माने लेखा हैला कोन करो नाही भय करो नाही कारण परे जते बेले से ए जे मीटिंग दिन कथा আছে स्टाफ माने बाहर बटथिले सामान्य जले पार्टी तुंड सोडी के आइला पर जे आगे दौड़ला ताकू धरि के आनला परे गोटे आश्चर्यर कथा मन पड़ी गला ताकू होश नहीं कौन हैला बोले से किछि कोई पारो नहीं कारण से एते भयभीत हो जाइछे जे तार पाठी आओ परे शांत हबा पाई गोटे घंटा पर लागल बोले एते लोग उठबाना एते लोग कौन हैला काकू से कारण जणा नहीं जे आगे दौड़िला तार पर दौड़िला आओ से तार होश नहीं ताको धरि के आनले गोटे घंटा परे कौन हैला बोले मते एंती आते बुझिलो काहे कि तार भयता से पर्यंत जाई नहीं कहबा कथा हैला आज मनुष्य जीवन रो भय अछि प्रिय माने मात्र प्रभु को वाक्य रे प्रकाशित पुस्तक 1 रो 18 पद रे आम पई सांत्वना भय करो नाही आमे आरंभ कोरगा देखो आम्बे आरंभ आमे शेष आमे स्वयंजीवी आखिर लेखा होते आम्बे थोड़े मृत्यु हेलो यीशु के थोर मरछ थोड़े काली मरले कि ना शुक्रवार दिन केबे 2000 वर्ष तळे आमे वर्षको वर्ष तांकर जन्म तांकर मृत्यु तांकर पुनरुत्थान बाउड विषय में पालन करूनु किंतु करबाक पड़िबो से जे सर्व को आरोहण कले एटा मध्य हम मानिबाक पड़िबो तापर आउ थरे द्वितीय आगमन करी से आसीबे हेले वाक्य कोन कहूची काहा को भय करो नाही मृत्यु को आउ भय करो नाही देखा हैला भय करो नाही आमे आरंभ आमे शेष आमे स्वयंजीवी आम्भे मृत्यु हेलो आ देखो आमे जुगे कोन तू जीवित आम्भ अवस्थारे मृत्यु एवं पातालर को कंची अछि चाबिकाठी अछि ताबरे आछि हमरे जो पुनरुत्थान को पालन करूछो प्रभु जे मृत्यु को जय कले एवं प्रभु जे मृत्युर नाहड़ को भांगिले बा शैतान को बध कले तार प्रमाण हैला मृत्युर चाबिकाठी ता पाखरे चाबी थिबो से होछि ता ऑनर एबे बाइक चाबी थिबो घर चाबी थिबो बा को दुकान रो शोरूम रो चाबी उडा थिबो थिबो कि नहीं हो कि नहीं तो इठी प्रभु कहउछंती आम्भस्तरे मृत्यु एवं पाताल रो चाबिकाठी अछि तामने से प्रमाण कले जे शैतान को पाताल को गले गत शुक्रवार में आपन को बुझाइछि प्रभु जीशु 3 दिन पर्यंत से कोठ थिले समस्त को कोठ थिले तेबरा पाताल थिले से शरीर रे मृत्यु भोग कले सत्य मात्र आत्मा रे जीवित हेले आउ से कोन कले से बंदी आत्मा मान को गले जो माने शैतान रो बंधन थिले बा जो मान को नहीं थिला बांधी के रोकी थिला समान मुक्ति पर नथिले प्रभु जीशु सेठी गले आ सेठी मध्य सुसमाचार प्रचार कले एवं समान को मुक्त कले लिखा अछि एवं प्रभु कोन कले शैतान पाखरे जो मृत्युर बळ थिला तार नाहुड़ को भांगिले बोले लिखा अछि अर्थात मृत्युर बळ को भांगिले आ से कोन कले ना शैतान रो मस्तक चूर्ण कले
आओ पाताल को गोटे चाबी पकईकि चाबी काटी धरे से आसी कहते भय कर कारण आम हस्त मृत्यु एवं पाताल चाबी अच्छी प्रभु हाथ में कि चाबी अच्छी किए कह ठीक देखा गोटे है मृत्युर चाबी काटी अच्छी आउ गोटे है पाताल चाबी काटी अच्छी आहरी कौन कौन चाबी अच्छी स्वर्ग चाबी काटी हाथ में आहरी कि चाबी अच्छी ज्ञान चाबी हाथ में अच्छी परित्राण चाबी हाथ में अच्छे प्रिय मैंने तो ये जो पाताल शब्दटा इंग्राजी बाइबल गोटे भेर्सन लिखा अच्छे नरकर चाबी कार हाथ में अच्छी आम हाथ प्रभु कहले तेरे आज आम समस्ते गोटे विषय को भय करवा ना मृत्यु को भय कर कारण कौन कारण है प्रभु मृत्यु को जय कले 3 दिन पर साउ थर मृत्यु को जय कर उठिले जो दिन उठिले आउ से दिन कौन है से दिन महा भूमिकंप है तबे आज मैं आपण टिके वर्णना करी जे मृत्यु को जय कर उठवाला को माने देखले केमिति परिस्थिति रे प्रभु जी उठिले आ तार प्रमाण बाइबल रे लिखा समझ को हालेलुया होसना फलंतो माथर को तो सुसमाचार तार 28 पर्व 27 पर्व 62 पदरु टिके शेष पर्यंत के जने माइक रे पड़ी तही आर दिन रु आरंभ हाँ माथी लिखित सुसमाचार 27 तार 62 62 पदरु पड़ तो ही आरो दिन हाँ केबे जा सब लोग केबे तो ही आरो दिन तार अर्थ कोन ना शुक्रवार दिन आयोजन दिन पूर्व दिन प्रभु यीशु क्रूस पर बिद्ध होले 9टा बेले क्रूस रे चढ़ा गला 3टा पर्यंत से क्रूस पर रहिले तापर से अपना प्राण त्याग कले तापर कोन हैला पृथ्वी 3 घंटा पाई पानी कर जाओ अंधकार हैला तापर कोन हैला ना सूर्य अस्त होबा पूर्वे हारामाथियार जोसेफ नामक जने प्रभु यीशुकर गुप्त शिष्य से पिलात राजा को पाखु गले आ कहले हे प्रभु वर्तमान जहा को कुशबिद्ध करा गला आ जहा को लोक माने चूर्ण विचूर्ण कले कंटार मुकुट पिदाइले उलग्न कले कड़ा प्रहार कले वर्तमान ताकर प्राण चली गला आ से कुश पर अछंती मात्र मो आपन को पाख को आसीची मते ताकर डेड बॉडी दरकार ताली मारबा हालेलुया होसना देखो तो प्रभु यीशु को शरीर को नबा लोक माने केमती लोक माने प्रभु को शिष्य माने से माने डरी की जार बाटे से पड़ैले से माने यहूदी मान को भय रे आ से माने दौड़ी जाई से माने कबाट रुद्ध कले मात्र जणे लोक यीशुंकर मोड़ा को यीशुंकर डेड बॉडी को आउ से पिलात राजा को पाक को जाई के परमेश्वर मांगबा पई गले सेते बेले गोटे साहस दरकार थिला समस्त सुणी कोन दरकार थिला साहस कारण से समय शिष्य माने भयभीत होते काले आमको बोध करेंगे आमको कुश पर चढ़ा जीव शिष्य माने समस्ते जे जुआड़े पड़े प्रिय माने मात्र हारामाथियार जड़े जोसेफ आ कि यीशु जड़े गुप्त शिष्य सब लोग पाली धरी कि शिष्य गुप्त शिष्य अर्थात लोक माने जानि नथिले जे आउ मध्य जड़े यीशुकर शिष्य अछंती आउ से गुप्त रे अछि देखंतु आज अनेक ख्रिस्टियान माने जयपुर टाउन रे अछंती किछि ख्रिस्टियान माने केमती अछंती गुप्त रे अछंती जयपुर शहर रो कथा नवरंगपुर शहर रो कथा मालकानगिरी रो कथा रायगड़ा रो कथा भुवनेश्वर रो कथा बा अनेक लोक माने बे ख्रिस्टियान बारे परिचय दबा पय लोक माने डरी जाउछंती हो कि नै बहुत जगह रे लोक माने जे चाकरी करूछंती बेले बेले जगह रे बस रे ट्रेन रे जीवा समय लोक माने ख्रिस्टियान लोक कहबा पे डरुछंती मात्र हारामाथियार जोसेफ थिला ये माने जहां भी मंत्रणा कले सेमानकर कथारे से सम्मत नथिले आ बाइबल लिखा अछि से जने धार्मिक लोक थिले आ से प्रभु यीशु को अपेक्षा रे थिले आ लिखा अछि से जने धनी लोक थिले तमते कोन केमति लोक थिले से जने धनी लोक थिले
ଏଥିପାଇଁ ବାଇବେଲରେ ରହସ୍ୟ ହେଲା ଯୀଶୁ ଗରିବ ଘରେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ସତ କଥା, ମରବା ସମୟରେ ଧନୀ ଲୋକ ପରି ମରିଗଲେ ବୋଲି ବାଇବେଲରେ ଲେଖା ଅଛି। ତାଳି ମାରବା। ହାଲେଲୁୟା। କହୁଛନା ଏ ଶବ୍ଦ ଗୁଡାକ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ମାନେ ବୁଝିପାରିବା ନାହିଁ। ଜନ୍ମ ହେଲେ କେମିତି ଘରେ ଗରିବ ଘରେ ବଡେଇ ଘରେ, ମାତ୍ର ମଲା ସମୟରେ ସେ ଧନବାନ ହେଲେ ବୋଲି। କାହିଁକି ନା ହାରାମାଥ୍ୟାର ଯୋସେଫ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଉ କବର ଖୋଳିଥିଲେ, ମହି ମଲା ପରେ ମତେ ଏଠି ସମାଧି ଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଖୋଳିକି ରଖିଥିଲେ। ମାତ୍ର ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଗଲା ତାଙ୍କ ଡେଡ୍ ବଡିକୁ ପିଲାତ ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ, ଆଉ ସେ କହିଲେ ମହାରାଜ ମତେ ତାଙ୍କର ଡେଡ୍ ବଡି ଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ପରମିଶନ ଦିଆ ହେଲା, ଅନୁମତି ଦେଲା ପରେ ସେ ଆଣିଲେ। ଆଣିଲା ପରେ ଆପଣା ପାଇଁ ଯୋଉ ସମାଧି ଖୋଳିଥିଲେ ସେଠି ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ସମାଧି ଦେଲେ, ସୂକ୍ଷ୍ମ ବସ୍ତ୍ରରେ ଗୁଡେଇଲେ, ତାଙ୍କୁ ସମାଧି ଦେଲେ। ତାପରେ ବହୁତ ବଡ ପଥର ଢାଙ୍କି ଦେଇ ଆପଣା ଘରକୁ ଚାଲିଗଲେ। ତହି ଆର ଦିନ ଏବେ ପଢ। ହଁ, ତହି ଆର ଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ ଆୟୋଜନ ଦିବସର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦିନ ପ୍ରଧାନ ଯାଜକ ଓ ଫାରୁସୀ ମାନେ ପିଲାତଙ୍କ ନିକଟରେ ଏକତ୍ର ହୋଇ କହିଲେ, ମହାଶୟ ଆମମାନଙ୍କର ମନେ ପଡୁଅଛି। ଏବେ ସେମାନେ ପିଲାତ ରାଜାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ଯାଜକ ମାନେ, ମହାଯାଜକ ମାନେ, ବିଚାରକର୍ତ୍ତା ମାନେ ପିଲାତଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ମହାଶୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ କଥା ଆମର ମନେ ପଡି ଯାଉଛି। କଣ ନା ସେ ମହାଶୟ ବଞ୍ଚିଥିବା ସମୟରେ ଆମମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲା, କଣ କହିଥିଲା? ସେହି ପ୍ରବଞ୍ଚକ ଜୀବିତ ଥିବା ସମୟରେ କହିଥିଲା, 3 ଦିନ ଉତ୍ତାରେ ମୁଁ ଉଠିବି। ଅତଏବ ତୃତୀୟ ଦିବସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମାଧି ସୁରକ୍ଷିତ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଆଜ୍ଞା କରନ୍ତୁ। ନହେଲେ କେ ଜାଣି ତାହାର ଶିଷ୍ୟମାନେ ଆସି ତାହାକୁ ଚୋରି କରି ଲୋକଙ୍କୁ କହିବେ, ସେ ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଉଠିଅଛନ୍ତି। ତାହା ହେଲେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରବଞ୍ଚନା ଅପେକ୍ଷା ଶେଷ ପ୍ରବଞ୍ଚନା ଅଧିକ ମନ୍ଦ ହେବ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଏହା ଥିଲା ରୋମୀୟ ସରକାର। ସେହି ସମୟରେ ଯୋଉ ସୈନିକ ମାନେ ଥିଲେ, ହାରାମାଥ୍ୟାର ଯୋସେଫ ପରମିଶନ ଆଣିଲେ, ଡେଡ୍ ବଡି ଆଣିଲେ, ତାଙ୍କୁ ସମାଧି ଦେଲେ, ବଡ ପତ୍ରଟା ଢାଙ୍କି ଦିଆ ହେଲା। ହେଲେ ଯୀଶୁଙ୍କର ମଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କର କ୍ରୋଧ ଯାଇ ନାହିଁ, ଲୋକମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଯାଇ ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ଶତ୍ରୁତା କମୁ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଗଲେ ପିଲାତଙ୍କ ପାଖରେ, ଆଉ କହିଲେ, ମହାରାଜ ସେ ପ୍ରବଞ୍ଚକ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏମିତି କହିଥିଲା। ଯୀଶୁଙ୍କୁ କଣ ବୋଲି ସେମାନେ ନାଁ ଦଉଛନ୍ତି? ପ୍ରବଞ୍ଚକ। ବା ଯୀଶୁ ଗୋଟେ ମିଛ କଥା କହିଛି, ଆଉ ସେ କହିଥିଲା ମୁଁ ମଲା ପରେ ଆଉ ଥରେ ଉଠିବି। ବାଇବଲରେ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅ। ଯୀଶୁଙ୍କର ଜନ୍ମ ପୂର୍ବେ এই যে ମାଥ୍ୟୁ, ମାର୍କ, ଲୁକ, ଯୋହନରେ 5 ଥର ଯୀଶୁ କହିଥିଲେ ମୁଁ ମଲା ପରେ ଆଉ ଥରେ ଉଠିବି। ହାଲେଲୁୟା। କହୁଛନା କହିଥିଲେ 5 ଥର, ଏଟା ମନେ ରଖିଥା। 5 ଥର କହିଥିଲେ, ବାରମ୍ବାର ଶିଷ୍ୟମାନେ କହିଥିଲେ। ଦେଖ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜେରୁସାଲେମକୁ ଯାଉଛୁ, ସେଠି ଗଲା ପରେ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଶତ୍ରୁ ହାତରେ ସମର୍ପଣ କରିବେ, ମତେ ପ୍ରହାର କରାହବ, କଣ୍ଟାରେ ଗୋଟେ ବିନ୍ଧା ହବ, ମତେ ଛୁପ ପକାଇବେ, ତାପରେ ମତେ ଉଲଙ୍ଗ କରାଯିବ, ପ୍ରହାର କରାହବ। କିନ୍ତୁ ତମେ ମାନେ ମନେ ରଖିଥା, ମୁଁ ମଲା ପରେ ମଧ୍ୟ 3 ଦିନ ପରେ ଆଉ ଥରେ ଉଠିବି। ଏ କଥା ବାରମ୍ବାର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଥିଲେ। ମାତ୍ର ଏବେ ଏମାନେ ଆସିଲେ କଣ? ସେ ପ୍ରବଞ୍ଚକ କହିଥିଲା ଯେ ମୁଁ ମଲା ପରେ ଉଠିବି, ହେଲେ ଏବେ ତ ସେ ସମାଧିରେ ଅଛନ୍ତି, କାଳେ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନେ ଆଇବେ ଆଉ କେମିତି କରି ନେବେ ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି। ଚୋରି କରି ମନା କରି ନେବେ, ଆଉ କହିବେ ଯୀଶୁ ଉଠିଲେ। ପ୍ରିୟମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ କଥା କହିଲା ପରେ ଏମାନେ କହିଲେ ଆମକୁ ସୁରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରହରୀ ମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉ। ପିଲାତ କହିଲେ ଯେତେ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ଲାଟନ ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଅ, ଆଉ ମଶାଣି ପଦା ଚାରିକାନି ତମେ କଣ କର? ପ୍ରହରୀ କରି ଜଗ, କାଳେ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଆସିବେ ନେଇଯିବେ ତ ଜଗ।
ଆଉ ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ ପିଲାତ କହିବା ଅନୁସାରେ ଯୀଶୁଙ୍କର କବର ସାମ୍ନାରେ ଯୋଉ ପଥର ଠଙ୍କା ହେଇଥିଲା ପ୍ରଥମେ ଯାଇକିରି ରୋମିଓ ସରକାର ଗୋଟେ ସିଲ୍ ମାରିଦେଲେ। ସମସ୍ତେ ଶୁଣିକିରି କୁହନ୍ତୁ କ'ଣ ମାରିଲେ? ସିଲ୍। ଅନେକ ଜିନିଷ ପତ୍ରକୁ ବେଳେ ବେଳେ କ'ଣ ମରାଯାଏ? ସିଲ୍ ମରାଯିବ। ସିଲ୍ ମାରିବା ଅର୍ଥ କ'ଣ? ସେଟା କ'ଣ ହେଲା? ସେଟା ସିଜ୍ ହେଇଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ମଡ଼ାକୁ ରୋମିଓ ସରକାର କ'ଣ କରୁଛି? ସିଜ୍ କରିକି ରଖୁଛି। ତ ପ୍ରିୟମାନେ ଗୋଟେ ସିଜ୍ କଲେ ରାତି ଯାକ ଏମାନେ ଯାଇକିରି ଜଗିଛନ୍ତି ସକାଳ ଭୋର ସକାଳ ସମୟ ମାର୍ଥଲିନ ମରିୟମ ମାନେ ଯେତେ ମାନେ ଯୋସାନା ହୋସାନା ବା ଯୋଉ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଥିଲେ ମାର୍ଥଲିନ ମରିୟମ ସେମାନେ ଅନ୍ଧାର ଥାଉ ସେମାନେ ଉଠିଲେ। କ'ଣ ପାଇଁ ଉଠିଲେ? ନା ବିଶ୍ରାମ ବାରର ବିଧି ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ବିଶ୍ରାମ କଲେ ଏବଂ ସପ୍ତାହର ପ୍ରଥମ ଦିନ ପ୍ରତ୍ୟୁଷରେ ସେମାନେ ଉଠିଲେ କବର ପଦାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଯିବା ସମୟରେ ଆଉ ସେମାନେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ଯେ ସେ ପଥରଟା ତ ଢଙ୍କା ହେଇଛି ଆଉ କିଏ ଆମ ପାଇଁ ସେ ପଥରଟା ଗୁଛେଇ ଦେବ। ଏଇଟା ସେମାନଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇ ସେମାନେ ମଶାଣି ପଦାରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲେ। ଗଲା ବେଳେ ସେମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପଥରଟା କ'ଣ ହେଇଛି? ଟିକେ ପଢିବା ତା ତଳ ପଦ 28 ଆଉ 2 ପଦ। ବିଶ୍ରାମ ବାରର ଶେଷ ହେଲା ଉତ୍ତାରେ ସପ୍ତାହର ପ୍ରଥମ ଦିବସର ପ୍ରତ୍ୟୁଷରେ ମଗ୍ଦଲିନୀ ମରିୟମ ଓ ଅନ୍ୟ ମରିୟମ ସମାଧି ଦେଖିବାକୁ ଆସିଲେ। ଆଉ ଦେଖ ମହା ଭୂମିକମ୍ପ ହେଲା। ସମସ୍ତେ ଶୁଣୁଥିବେ କ'ଣ ହେଲା? କି ଭୂମିକମ୍ପ? ମହାଭୂମିକମ୍ପ। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେମିତି ରାତିରେ କହିଲେ ଅନେକ ଆପଣମାନେ କହିଲେ ଭୂମିକମ୍ପ ହେଲା। ଏମିତି ଅନେକ ଭୂମିକମ୍ପ ହଉଛି ପ୍ରିୟମାନେ। ଭୂମିକମ୍ପ ମଝିରେ ହଉଥିବ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଆଗମନ ସମୟରେ ଭୂମିକମ୍ପଟା ଅଧିକ ହେବ। ଆଉ ଶେଷରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଭୟଙ୍କର ଭୂମିକମ୍ପ ଗୋଟେ ହେବ ଯେ ସେ ଭୂମିକମ୍ପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୁଣି ଚେପ୍ଟା ହେଇଯିବ ବୋଲି ବାଇବେଲରେ ମୋତେ ଲେଖା ଅଛି। ଟିକେ ଭଲ କରି ଶୁଣିକରି କୁହ, କିଏ ଚେପ୍ଟା ହେବ? ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚେପ୍ଟା ହେଇଯିବ, କମଳ ପରେ ଅସାର ହେଇଯିବ, ଆଉ ସେ ସମୟରେ ଚନ୍ଦ୍ର ରକ୍ତବର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯିବ। ସେ ଭୂମିକମ୍ପରେ ଆକାଶର ନକ୍ଷତ୍ର ଗୁଡାକ କ'ଣ ହେବେ? ଝଡ଼ି ପଡ଼ିବେ ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି। ଖୋଲିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ପ୍ରକାଶିତ ପୁସ୍ତକ 6 ପର୍ବର 12 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି। ମେଷ ଶାବକ ଯେତେବେଳେ ଷଷ୍ଠ ମୁଦ୍ରା ଭାଙ୍ଗିଲେ ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ମହାଭୂମିକମ୍ପ ହେଲା ଏବଂ ସେ ଭୂମିକମ୍ପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଲମ ପରି ଅସାର ହେଇଗଲା ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ର ରକ୍ତବର୍ଣ୍ଣ ହେଇଗଲା ଏବଂ ଆକାଶର ନକ୍ଷତ୍ର ଗୁଡାକ ଡୁମ୍ବରୀ ଫଳର ଫଳ ଝଡ଼ିଲା ଭଳି ସବୁ ନକ୍ଷତ୍ର ଗୁଡାକ ଝଡ଼ି ପଡ଼ିଲା ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି। ଏବଂ ସେ ଭୂମିରେ ଆଉ କ'ଣ ହେଲା? ପର୍ବତ ଗୁଡାକ ପୁଣି ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହେଇଗଲା। ବୋଲେ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ବୋଲେ ପର୍ବତ ଗୁଡାକ ସବୁ ଘୁଞ୍ଚିଗଲା। ଯେମିତି ଏବେ ଆମ ଭାରତର ବଡ଼ ପର୍ବତ ହେଲା ହିମାଳୟ ପର୍ବତ, ଓଡ଼ିଶାର ବଡ଼ ପର୍ବତ ହେଲା ଦେଓମାଳି ପର୍ବତ ଏବଂ କେତେ ଗୁଡ଼ାଏ ପର୍ବତ ଗୁଡାକ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଏମିତି ଗୁଡାକ ଭୂମିକମ୍ପ ଗୁଡାକ ହେବ, ପର୍ବତ ଗୁଡାକ ମଧ୍ୟ ଦୂଷିବ। ତାଳିରେ ମାରିବା। ହାଲେଲୁୟା। କହୁଛି ନା? ହେଲେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଗଲେ ଆଉ କ'ଣ ହେଲା? ମହାଭୂମିକମ୍ପ ହେଲା। କାରଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜଣେ ଦୂତ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସି ସେଇ ପଥର ଖଣ୍ଡିକ ଗୋଡ଼ାଇ ଦେଇ ତାହା ଉପରେ ବସିଲେ। ତାଙ୍କ ରୂପ ବିଜୁଳି ପରି ଓ ତାଙ୍କର ବସ୍ତ୍ର ହିମ ପରି ଶୁଭ୍ରବର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ଏଇ ଯୋଉ ଦୂତର ରୂପର କଥା ଏଠି ଲେଖା ଅଛି। ବାଇବଲରେ 7 ପ୍ରକାର ଦୂତ ମାନଙ୍କର କଥା ବାଇବଲରେ ଲେଖା ଅଛି। ସମସ୍ତେ ଟିକେ ଶୁଣି କୁହନ୍ତୁ, କେତେ ପ୍ରକାର? 7 ପ୍ରକାର। 7 ପ୍ରକାର ଦୂତ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର, ଗୋଟେ ଟାଇପର, ଗୋଟେ କ୍ୟାଟେଗୋରୀର ଦୂତ ହେଲା ଦେଖିବା ପାଇଁ ମଣିଷ ପରି ସେମାନେ ଦେଖାଯିବେ। ସମସ୍ତେ ଶୁଣି କୁହନ୍ତୁ, କେମିତି ଦେଖାଯିବେ? ମଣିଷ ମାନଙ୍କ ପରି, ଆମ ପରି ମଣିଷ ପରି ସେମାନେ ଦେଖାଯିବେ। ବାଇବଲରେ ଅନେକ ଜାଗାରେ ମନୁଷ୍ୟ ଭାବରେ ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ଘରେ ଗଲେ, ଲୋତଙ୍କ ଘରେ ଗଲେ, ଦୂତ ମାନଙ୍କ ରୂପ ମଣିଷ ଭଳି ବେଳେ ବେଳେ ଦେଖାଯିବ। ଆଉ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଦୂତ ତାହାଙ୍କର ରୂପ ଦେଖିବା ପାଇଁ କେମିତି? ବିଜୁଳି ପରି। କେତେ ଲୋକ ବିଜୁଳି ଦେଖିଛ? ସତ
সতরে দেখিছ মুই আজি পর্যন্ত বিজলি কেন্দিনা দেখলা না বিজলি মারলে তো আঁকি কোণ হয়ে যাচ্ছে এলে কোডিয়ার দোষিয়া লাইট আগে দেখবা না মানে প্রকৃতরে আমার বিজুড়িকে দেখিবার পাওয়ার আম চক্ষুরে ଅଛି କି ନାଇଁ ପ୍ରେମ ନାହିଁ ହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରହରୀ ଦଳ ଏମାନେ ଯାଇଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ମହାଭୂମିକମ୍ପ ହେଲା ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଗୋଟେ ଦୂତ ଆସିଲେ ବିଜୁଳି ମାରିଲା ଆଉ ସେତେବେଳେ ସେ ଦୂତଙ୍କର ରୂପ ହଉଛି ବିଜୁଳି ପରି ଏବଂ ତାଙ୍କର ପିନ୍ଧିଥିବା ବସ୍ତ୍ର ଶୁଭ୍ର ଲମ ପରି ତାଙ୍କର ଧଳା ବସ୍ତ୍ର ଏବଂ ତାଙ୍କର ରୂପ ବିଜୁଳି ପରି ଏ ରୂପ ଦେଖିଲା ପରେ କଣ ହେଲା ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି ସେମାନେ ଚାରିପଦ ପୁଣି ତାଙ୍କ ଭୟରେ ପ୍ରହରୀ ମାନେ କମ୍ପମାନ ହୋଇ ମୃତବତ ହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏମାନେ କଣ ପାଇଁ ସେଠି ଯାଇଛନ୍ତି କୁହ ଏମାନେ ମଡ଼ା ଜଗବା ପାଇଁ କାଳେ ଶିଶୁମାନେ ଆଇବେ ଚୋରି କରି ନେଇଯିବେ ମାତ୍ର ଯୀଶୁ କେମିତି ଉଠିବେ ଉଠିବା ସମୟରେ କେ ଦେଖିପାରିବ ନାହିଁ ପ୍ରଥମ ତ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ଦୂତମାନଙ୍କୁ ପଠେଇଲେ ମାଥ୍ୟୁ ପୁସ୍ତକରେ ଗୋଟେ ଦୂତ ଲୁକ ପୁସ୍ତକରେ ଦୁଇଟା ଦୂତ ମାର୍କ ପୁସ୍ତକରେ ଦୁଇଟା ଦୂତ ଜହନ ପୁସ୍ତକରେ ଦୁଇଟା ଦୂତ କାରଣ କବର ଭିତରେ ଗଲା ପରେ ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଗୋଡ଼ ପାଖରେ ଏମିତି ଚାରିଟା ସୁସମାଚାରରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଟିକେ ଲେଖା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯୋଉଟା ଦେଖଉଛି ମାତୃଭୂତ ସୁସମାଚାର ହେଲେ ଏ ମାନେ ଭୟରେ କମ୍ପମାନ ହେଲେ ଆଉ ମୃତବତ ବୋଲି କହିଲେ ସମସ୍ତେ ମୂର୍ଚ୍ଛା ଗଲେ ହେଲେ ଏମାନଙ୍କର ଚେତା ଆସୁ ଆସୁ ସମୟ ଲାଗି ଯାଉଛି ପ୍ରେମରେ ସେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ଉଠିଲେ ଆଉ ସେ କଣ କଲେ କବର ଫଟେଇକରି ସେ ବାହାରି ପଡିଲେ ତାଳି କରି ବାହାରି ପଡିଲେ ହାଲେଲୁୟା ହୋସନା ଆଉ ସେତେବେଳେ ଦୂତ ଏଇ ଯୋଉ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ତୈଳ ପକାଇବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ତୁମେମାନେ କୃଷରେ ମୁଁ ଜାଣେ ସେ କଣ କହିଲେ ସେ ଏଠାରେ ନାହାନ୍ତି ଦୂତ ମଧ୍ୟ ଖବର ଦଉଛି ହାଲେଲୁୟା ହୋସନା ସେ ଯେ ପ୍ରକାର କହିଥିଲେ ସେ ପ୍ରକାର ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଉଠିଲେ ଆଉ ଆସି ଦେଖ ସେ ଏଠାରେ ଆଉ ମଧ୍ୟ ଦୂତ କହୁଛନ୍ତି ଅନ୍ୟ ପୁସ୍ତକ ମାନଙ୍କରେ ତେବେ କାହାକୁ ଖୋଜୁଛ ମୁଁ ସେଟା ଜାଣେ ତେବେ କୃଷରେ ହତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ତୁମେ କଣ କରୁଛ ଖୋଜୁଛ ଲୋକ ପୁସ୍ତକରେ କହିଲେ ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜୀବିତ ମାନଙ୍କର ତୁମେ କାହିଁକି ଅନ୍ୱେଷଣ କରୁଛ ତାମାନେ ଏମାନେ ଯୀଶୁକୁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ମୃତ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କହିଛନ୍ତି ମାତ୍ର ଦୂତ କହିଲେ ମୃତ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତେବେ ଜୀବିତଙ୍କର କାହିଁକି ଅନ୍ୱେଷଣ କରୁଅଛ ସେଠାରେ ନାହାନ୍ତି ଆସି ଦେଖ ପ୍ରେମାନେ ସେମାନେ ଦେଖିଲେ ସେମାନେ ଭୟଭୀତ ହେଲେ ଆଉ ବାଇବଲରେ ଲେଖା ଅଛି ମାର୍କ ପୁସ୍ତକରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ମୃତ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଉଠିଲା ପରେ ପ୍ରଥମେ ମଗ୍ଦଲିନୀ ମରିୟମଙ୍କୁ ସେ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ ହାଲେଲୁୟା ହୋସନା ମଗ୍ଦଲିନୀ ମରିୟମ କାରଣ ସେ ଆତୁର ଥିଲା ସେ କ୍ଷୁଧା ଥିଲା ଆଉ ସେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଖୋଜୁଥିଲା ପ୍ରେମରେ ଏଇଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଯୀଶୁଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଶରୀରକୁ ଦେଖିଲା ତାପରେ ଦୁଇ ଜଣ ଦେଖିଲେ ବୋଲି ବାଇବଲରେ ଲେଖା ଅଛି ପ୍ରଥମେ କେତେ ଜଣ ଜଣେ ତାପରେ ଦୁଇ ଜଣ ସେହି ଦିନ ଗୋଟେ ଦିନରେ ପ୍ରଭୁ ବାରମ୍ବାର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ ଏଇ ଯୋଉ ମଗ୍ଦଲିନୀ ମରିୟମଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ତୁମେ ଶୀଘ୍ର ଯାଅ ତୁମର ଭାଇମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଜଣାଅ ମୁଁ ଗାଲିଲିକି ଆଗେ ଆଗେ ଯାଉଛି ଆଉ ସେଠି ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେବି ହାଲେଲୁୟା କହିବା କଥା ହେଲା ଯେ ଆଜିର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ପର୍ବରେ ଯୀଶୁ ଯେ ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଉଠିଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ କାଳ୍ପନିକ କଥା ନୁହଁ ଏହା ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରି ନୁହଁ ପ୍ରିୟମାନେ ଏଟା ଏକ ଐତିହାସିକ ଘଟଣା ଏଟା ଚାକ୍ଷୁଷ ସାକ୍ଷୀ ଯେଉଁମାନେ ଦୁଇଟା ଆଖିରେ ଦେଖିଲେ ପ୍ରଥମରେ ମଗ୍ଦଲିନୀ ମରିୟମ ଦେଖିଲେ ତାପରେ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ତୁମେ ଯାଅ ତୁମର ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଖବର ଦିଅ ସେମାନେ ଦୌଡ଼ିକିରି ଗଲେ ଆଉ ସେ ଅନ୍ୟ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେବା କଥା କହିଲେ ମାତ୍ର ସେମାନେ ତାଙ୍କର କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ନାହିଁ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ହେଉଛି ସେଇଦିନ ଯେତେ ଲୋକ ଯୀଶୁଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥାନର ଖବର ଶୁଣିଲେ ସେମାନେ ଅବିଶ୍ୱାସ କଲେ ଆଉ କେହି କଣ କଲେ ସନ୍ଦେହ କଲେ ଦୁଇଟା ଶବ୍ଦ ମନେ ରଖ କେତେ ଜଣ ଅବିଶ୍ୱାସ କଲେ ଆଉ କେତେ ଜଣ କଣ କଲେ ସେମାନେ ସନ୍ଦେହ କଲେ କେ ଜାଣେ
ଏମାନେ ସକାଳ ସକାଳ ତ ଏମାନେ ମଶାଣି ପଦରେ ଯାଇଥିଲେ। ଏମାନେ ସତରେ ମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ନା ଭୂତକୁ ଦେଖିଲେ? କାରଣ ମଶାନରେ ଭୂତ ପ୍ରେତ ମାନେ ବେଶୀ ରୁହନ୍ତି। ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତୁ ମଶାଣି ପଦରେ କୋଉମାନେ ରୁହନ୍ତି? ଭୂତ ଏବଂ ପ୍ରେତ ମାନେ ରୁହନ୍ତି ପ୍ରିୟ ମାନେ। ଆଉ ତା ଛଡା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ମାନେ ବଞ୍ଚିଥିବା ଲୋକମାନେ କେବେ ମଧ୍ୟ ମଶାଣି ପଦାରେ ରହିବେ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଏଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ସେମାନେ ସନ୍ଦେହ କଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଅବିଶ୍ୱାସ କଲେ। ମାତ୍ର ସେଇଦିନ 2 ଜଣ ଲୋକ ଜେରୁସାଲେମ ଠାରୁ ଆଉ ସେମାନେ ଇମାଇଲ ବୋଲି ଗୋଟେ ଗ୍ରାମକୁ 4 କୋଶର ବାଟ ଆଉ ସେମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଯିବା ସମୟରେ ସେମାନେ ସେଇ କଥା ହେଇ ସେମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଶୁଣିକରି କୁହନ୍ତୁ କୋଉ କଥା? କାହାର କଥା? ଯୀଶୁଙ୍କର କଥା। ଏହି ଯୋଉ ମଗଦଲିনী ମରିୟମ ଖବର ଆଣିଲା ପରେ ଏ କଥାକୁ ଚହଳ ପଡିଗଲା। ନାଇଁ ଯୀଶୁ ଉଠିଲେ ମାତ୍ର କିଏ ଦେଖିଲା? ନା ମଗଦଲିনী ମରିୟମ ଜଣେ ଦେଖିଲା। ତାପରେ 2 ଜଣ ଲୋକ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇକି ଆଉ ସେମାନେ ଜେରୁସାଲେମ ଠାରୁ ଇମାଇଲ ଗ୍ରାମକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ସମୟରେ ଯୀଶୁ ସ୍ୱୟଂ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ବାଟ ଚାଲିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତାଳି ମାରବା। ହାଲେଲୁୟା। ହଉଛି ନା? କାହିଁକି କଥା ଆମେ କହୁଛେ ବାଟ ଚାଲିବା କଥା? କାହିଁକି କହୁଛେ ଦର୍ଶନ ଦେବା କଥା? କାରଣ ଯୀଶୁ ପ୍ରମାଣ କଲେ he proved himself that I am alive। ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଁ ଯେ ମୃତ୍ୟୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଉଠିଲି। ଅନେକଙ୍କୁ ସେ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ ଆଉ ମଧ୍ୟ କେତେଟା ଜାଗାରେ ସେ ପ୍ରୁଫ୍ ଦେଲେ। ସବୁ ଟିକେ ମାନେ ଏ ଶବ୍ଦକୁ କଣ ଦେଲେ? ପ୍ରୁଫ୍ ଦେଲେ। ସତ୍ୟ କି ମିଛ ତାର ପ୍ରମାଣ ଦେଲେ। କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ଥିଲେ। କାରଣ ଏମାନେ କହୁଥିଲେ ଯେ ଆମେ ଶୋଇ ପଡିଥିବା ସମୟରେ କାଳେ ନେଇଯିବ। ପ୍ରିୟମାନେ ଆମେ ତ ମୃତକ ଥିଲେ। ଯୀଶୁ ତ ଉଠିଲେ, ଯୀଶୁ ତ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ, ତାପରେ ତ ସେ ଚାଲିଗଲେ। କେତେ ସମୟ ଗଲା ପରେ ଏମାନଙ୍କର ଚେତା ଆସିଲା ବୋଲି ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି 10 ପଦରେ। ଆଉ ଚେତା ଆସିଲା ପରେ ଏମାନେ ଗଲେ ମହାଯାଜକ ମାନଙ୍କୁ, ପ୍ରଧାନ ଯାଜକ ମାନଙ୍କୁ ଯାଇକି ଖବର ଦେଲେ, ମହାଶୟ ସତ କଥା ଆମେ ଜଗିଥିଲୁ, ମାତ୍ର ଗୋଟେ ମହାଭୂମିକମ୍ପ ହେଲା। ତାପରେ ବିଜୁଳି ମାରିଲା ପରେ ଗୋଟେ ବିଜୁଳି ମାରିଦେଲା, ଆମର ଆଖି ଲିଭିଗଲା। ତାପରେ ଭୟଭୀତ ହେଲୁ, ଆମେ ସବୁ କଣ ହେଇଗଲୁ? ମୂର୍ଚ୍ଛା ହେଇଗଲୁ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଚେତା ଆସିଲା, ଯେତେବେଳେ ଯାଇକି ଆମେ କବର ଭିତରେ ଦେଖୁଛୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଶରୀର ସେଠାରେ ନାହିଁ। ଯୋଉମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ପଠେଇଥିଲେ ସେମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ଗୋଟେ ମିଥ୍ୟା ଆରୋପ, ଗୋଟେ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଲେଖା ଅଛି। 24:11 ପଦ ଟିକେ ପଢ। 11 ମାତୃ ସୁସମାତା 24:11। ଆଉ ଅନେକ ଭଣ୍ଡ ଭାବବାଦୀ 24:11 24:11 28:11 ମାଥ୍ୟୁ 28:11 ସେମାନେ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ଦେଖ ପ୍ରହରୀ ଦଳ ମଧ୍ୟରୁ କେତେକ ଜଣ ନଗରକୁ ଯାଇ ସେଇ ସମସ୍ତ ଘଟଣାର ବିବରଣ ପ୍ରଧାନ ଯାଜକ ମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନେ କହିଲେ ଏମିତି ସବୁ ହେଲା, ଆମେ ମୂର୍ଚ୍ଛା ହେଇଗଲୁ। କେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ଚାଲିଗଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରିଲୁ ନାହିଁ। ତାପରେ କଣ ଲେଖା? ସେମାନେ ପ୍ରାଚୀନ ବର୍ଗ ସହିତ ଏକତ୍ର ହୋଇ ମନ୍ତ୍ରଣା କଲା ଉତ୍ତାରେ ସେଇ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଟଙ୍କା ଦେଇ କହିଲେ। ଏବେ ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତୁ କଣ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବେ ଏମାନଙ୍କୁ? ଏବେ ଲାଞ୍ଚ ଦିଆ ଚାଲିଛି। ସେମାନେ ଯୋଉ ପ୍ରହରୀ ମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ବହୁତ ବୋଲି କହିଲେ ତ ଆମେ କେତେ ଟଙ୍କା ଦେଲେ କହିପାରିବା ନାହିଁ। ସେଇ ସମୟରେ ଯୀଶୁକୁ କେତେ ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେଲା? 30 ଟଙ୍କାରେ ଯୀଶୁ ବିକ୍ରୟ ହେଲେ। ମାତ୍ର ଏବେ ଏମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଦେଖିନୁ, ଆମେ ଶୈଲା ସମୟରେ ଚୋରିକି ନେଇଗଲା ବୋଲି କୁହ ବୋଲି ଏମାନେ ଶିଖାଇକି ସେମାନେ ବହୁତ ଟଙ୍କା ଦେଇ କହିଲେ, ତୁମେ ମାନେ କୁହ ଆମେ ମାନେ ଶୋଇ ପଡିଥିବା ସମୟରେ ତାହାର ଶିଷ୍ୟମାନେ ରାତିରେ ଆସି ତାହାକୁ ଚୋରି କରି ନେଇଗଲେ। ପିଲାମାନେ ଏମାନେ କଣ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ? ପ୍ରହରୀ ଦଳ ଜଗବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ। ମାତ୍ର ଏବେ କଣ ଏମାନଙ୍କୁ ଶିଖା ହଉଛି? ଆମେ ଶୋଇଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନେ
एलिया रे छोरी करे नहीं गेले ए माने अरेस्ट हेबे को माने अरेस्ट हेबे एही लोक माने अरेस्ट हेबे कारण तांकर कथा रे समान धरा पडुचंती ए माने पर जितबाद कले महाशय से प्रपंच को कहिथिला एबे आ से प्रपंच को कहिथिला प्रभुनार कहबे कि नाइ प्रेम माने कारण जीसु ईश्वर पुत्र जहा भी से करिचंती से लोक मान को साक्षात रे करिचंती चाक्षुष साक्षी जीसु मृत्यु मार्ग मध्य उठिले आउ से जो माय ग्राम रो जेतेबे दुई लोक जाउचंती समान कथाबार्ता हेई जाउचंती जीसु से दिन स्वयं समान को सहित समान को माने दर्शन देले आउ समान को सहित बाटो चलीबा को लागिले तापरे कोन हैला जे एई दुई जण कोन चक्षु एमिति भाबरे रुद्ध होइतिला जे समान जीसु को चिन्हि पारले नै बोलके देखा समस्त के पाले दरतो कोन जीसु को चिन्हि पारले नै देखलो लोक तार 24 अध्याय 15 और 16 पद के प्रति को लिखा हाँ लोक 24 अध्याय तार 15 एवं 16 पद से माने कथाबार्ता और बादानुवाद करुथिबा समय रे समाने कथाबार्ता एवं बादानुवाद बोले बोले दुई जण युक्ति तर्क एही जाउथबा समय रे जीसु आपे से मानको निकट को आसी से मानको संगे संगे गमन करबा को लागिले से मानको सहित बात चलीबा को लागिले हालेलुया कहछना एबे ए दुई जण को जीसु सहित चालुचंती ना मृत्यु को जय करितिबा पुनरुत्थित जीसु को सहित बात चालुचन मारबा हालेलुया कहछना बेसी लोक टिके ध्यान दउनो बेसी लोक आखि पडला पर भी देखुची जाको निधा तुझे को हालेलुया आसुची देखलो नितो आइबा लोक माने कहबा कोइ पारबे कि तो प्रेमरे टिके ध्यान दियंतो बहुत लोक टिके चई गयो कारण पुनरुत्थान रो कथा शैतान मते सुनु आबे भी सुनिबा हालेलुया कारण शैतान पर प्राण करथिला योजना करथिला जे ताको बद्ध कर देबा मात्र प्रेम माने से केमिथि शैतान रो चातुरिता एवं शैतान रो अस्त्र शस्त्र कुशल छोड़ैले समाज रे उठिले आ एई दुई जण एबार कथाबार्ता बाधनवाद करबा सबर जीसु स्वयं आपे समाज सहित बात चलीबा को लागिले हां तापर कोन लेखा किंतु से मानकर चक्षु एपरि रुद्ध होइथिला से मानकर चक्षु एपरि भाबरे रुद्ध होइथिला जे से माने ताहांको चिन्हि पारिले नाही से माने ताहांको चिन्हि पारिले नाही किंतु स्वयं प्रभु यीशु पुनरुत्थान कला परे ए माने तो बात चलुछथि आश्चर्य कथा कोन बात चालू या माने दुई थिले यीशु को सहित केतण हेले तीन हेले वाक्य लिखा अछि जो जगह रे दुई बा थिनी कोनखाना मो नाम रे एकत्र हेबे यीशु कहले मो समानकर मध्य रे ठिया हेबी हेले या माने यीशु को कथाबार्ता करूथिबारु यीशु मध्य समानकर मध्यस्थ हेबे हालेलुया होचना जणे पचारती जणे उत्तर देउती जणे युक्ति करती एडा केमती हेबो छडा केमती हेबो सेते प्रभु यीशु कोन बोली कहउचंती बात चालू कहले तमे दुई जण जो कथाबार्ता करूछो कार विषय रे कथा होत बोली यीशु निजे आउतरे ताको पचारछ हालेलुया ये कथा कहला परे ये दुई जण अधम कहि के ठियाई गेले अरे ए जो घटना जेरूशलेम बासी सब जानले आजी सकाळे यीशु उठला कोन तुमे जणे लोक ए खबर पाइलो कि आ तुमे कहउछले कार विषय कथा होउछो कारण एई जो लोक आसीथिले आमे भाबिथिलु से जणे भाबबादी मात्र आम लोक मारे विचार करता बोले ताको बद्ध कले विनाश कले आमे भाबिथिलु से जणे भाबबादी आ से आम मान को पई कोन करिवे उत्तम कार्य गुडा को करिवे ए कथा को बात चालू छते कथा बात होउछते आ जते बेला आगु को चाली गले आ से ए दुई जण कथा हेबा लोक मानकर विश्वास टिके दुर्बल अछि समस्त सुनी कोन कोन अछि विश्वास दुर्बल अछि आ से बेला प्रभु यीशु कहिले बात चालू 25 पद टिके पढ कोन कहि हां सेथिरे से मान को कहिले ए दुई जण को प्रभु यीशु कहिले हे निर्बोध माने हां कोन बोले कहउछथि तमे तो कोन कहिले
ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ ହେ ନିର୍ବୋଧ ମାନେ ଓ ଭାବବାଦୀ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଓ ଭାବାଦୀ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କଥିତ ସମସ୍ତ ବାକ୍ୟରେ କଥିତ ସମସ୍ତ ବାକ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ଶିଥିଳ ଚିତ୍ତ ମାନେ ହଁ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି କି ଚିତ୍ତ ଶିଥିଳ ଚିତ୍ତ ଆଜି ଯଦି ବାକ୍ୟ ଏବେ ମୁଁ ପ୍ରଚାର କରୁଛି ଆପଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଯଦି ଶୀତଳ ଥିବ ଏ ବାକ୍ୟକୁ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ବାକ୍ୟ ପରି ଲାଗିବ ନାହିଁ କାହିଁକି ଲାଗିବ ନାହିଁ ଯେହେତୁ ବିଶ୍ୱାସ କ'ଣ ଅଛି ଶୀତଳ ହେଇଯାଇଛି ଉଠିଲେ କି ନାହିଁ କି ଉଠିଲେ କି ନାହିଁ କି ଯଦି ଏ ଭାବନାରେ ଆପଣମାନେ ବସିଛନ୍ତି ପ୍ରିୟମାନେ ଏଇ ବାକ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମାନେ ଶୀତଳ କରିଦେବ ହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁମାନଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲେ ବାଟ ବି ଚାଲିଲେ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଯୋଉ ଏମାଇ ଗ୍ରାମ ପାଖରେ ଆଇଲା ପରେ ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଗକୁ ଯିବାର ଭାବ ଦେଖେଇଲେ ମାତ୍ର ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇ ଆସୁଥିବାରୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଘଣ୍ଟା ବାଟ ଚାଲିଲେ ଜଣା ନାହିଁ ମାତ୍ର ଯୀଶୁ ଏଇ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ସହିତ ଜେରୁସାଲେମ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଏମାଇ ଗ୍ରାମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ରହିଲେ ଆଉ ଏଇ ଦୁଇ ଜଣ ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କଲେ ଆମ ସହିତ ଆଜି ତୁମେ ରହିଯାଅ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇ ଆସୁଛି ସେମାନେ ସେ ଘରକୁ ଗଲେ ସେ ଗାଁକୁ ଗଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ବସିକରି ରୋଟି ଯେତେବେଳେ ଭାଙ୍ଗିଲେ ଆଉ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲେ ସେତେବେଳେ ଏମାନଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ଖୋଲିଗଲା ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି ତାଳି ମାରବା ହାଲେଲୁୟା ହୋସନା 31 ଆଉ 32 ପଦ ଟିକେ ପଢ ତହିଁରେ ତହିଁରେ ସେମାନଙ୍କ ଚକ୍ଷୁ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହେଲା ଓ ସେମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିଲେ ଆଉ ସେ ସେମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅନ୍ତର୍ହିତ ହେଲେ ଅର୍ଥାତ୍ ମାୟା ହେଇଗଲେ ହାଲେଲୁୟା ହୋସନା ପ୍ରିୟ ବାପା ମା ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଛୋଟ ପୁଅ ମାନେ ଯୀଶୁ ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଉଠିଲା ପରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରୁ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବା ପାଇଁ ସେ ଅନ୍ତର୍ହିତ ହେଉଥିଲେ ଇଂରାଜୀର ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଅଛି ଡିସାପିୟର ବୋଲି ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଅଛି ଡିସାପିୟର ମାନେ କ'ଣ ଅଦୃଶ୍ୟ ହେଇଯିବା ଏବେ ମୁଁ ଏଇଠି ଅଛି ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଧରି ମୁଁ ମାୟା ହେଇଗଲି ମୁଁ ଦୋଷୀ ହେଲେ ଏମାନେ ରୋଟି ଭାଙ୍ଗିଲା ପରେ ଖାଇଲା ପରେ ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କ ଚକ୍ଷୁ ଖୋଲି ଦିଅନ୍ତେ ସେମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଚିହ୍ନିଲେ ହଁ ହଁ ଇଏ ତ ଯୀଶୁ ଏତେ ବାଟ ଆମ ସହିତ ଆସିଲେ ଏ କଥା ସରି ନାହିଁ ଯୀଶୁ ଅଦୃଶ୍ୟ ହେଇଗଲେ ତାଳି ମାରବା ହାଲେଲୁୟା ହୋସନା ତାପରେ ଦୁଇ ଜଣ କାବା ହେଇଗଲେ ଆରେ ରାସ୍ତା କୋଣରେ ଆମ ସହିତ କଥା ହେଲେ ଆମ ସହିତ ବାଟ ଚାଲିଲେ ମାତ୍ର ଆମେ ଜାଣିପାରିଲୁ ନାହିଁ ତାପରେ ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ ଅନ୍ୟ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଯାଇ ଏ ଦୁଇ ଜଣ କହିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରଭୁ ମୃତ୍ୟୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଉଠିଛନ୍ତି ପ୍ରଥମେ ମଗ୍ଦଲିନୀ ମରିୟମ ସେ ଦର୍ଶନ ପାଇଲେ ତାପରେ କେତେ ଜଣ ବୋଲି କହିଲି ଦୁଇ ଜଣ ତାପରେ ପ୍ରିୟମାନେ ଏକାଦଶ ଶିଷ୍ୟ ସେମାନେ ଥିବା ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଆଉଥରେ ହଠାତ୍ ଗଲେ ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଆଉଥରେ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ ଏବଂ ଦର୍ଶନ ଯେତେବେଳେ ଦେଲେ ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭୂତ ଆଗା ବୋଲି ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆଉ ଏ ପ୍ରକାର ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲେ ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି ହାଲେଲୁୟା ହୋସନା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସେମାନେ କହିଲେ ଦେଖ ତୁମେ ଯେ ପ୍ରକାର ଭାବୁଛ ସେ ପ୍ରକାର ନୁହେଁ ଆଚ୍ଛା ଏଠି ଗୋଟେ କଥା ପଚାରି ମତେ ଉତ୍ତର ଦିଅ କେତେ ଜଣ ଭୂତକୁ ଦେଖିଛ ଟିକେ ହାତ ମୁଁ ଦେଖିବି କିଏ ମିଶା ହାତ ଭୂତ ଲୋକକୁ ଆମେ ସବୁ ଲୋକ ଦେଖିଛୁ ହଁ କି ନାହିଁ ମାତ୍ର ଭୂତକୁ କେହି ଆମେ ଦେଖି ନାହୁଁ ହେଲେ ଏମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଭୂତ 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 ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ ଭୂତର ଶରୀର ନଥିବ ଭୂତର ହାଡ଼ ନଥିବ ଭୂତର ମାଂସ ନଥିବ ତମେ ଆସ ମୋର ହାତକୁ ଛୁଅ ମୋର ଗୋଡ଼କୁ ତମେ ଛୁଅ କାରଣ ମୁଁ ଭୂତ ନୁହେଁ ଟିକେ ପଢିଦେବା 37 ପଦ ସେଇ 24 ଅଧ୍ୟାୟ ମାତ୍ର ସେମାନେ ତ୍ରାସଯୁକ୍ତ ସେମାନେ ଦାସଯୁକ୍ତ ଓ ଭୀତ ହୋଇ ଗୋଟିଏ ଭୂତ ଦେଖୁଅଛନ୍ତି ବୋଲି ମନେ କଲେ ଦେଖୁଅଛନ୍ତି ବୋଲି ସେମାନେ ମନେ କଲେ ସେଥିରେ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ କାହିଁକି ଉଦ୍ବିଗ୍ନ ହେଉଛ କାହିଁକି ତୁମମାନେ ଉଦ୍ବିଗ୍ନ ହେଉଛ ତୁମେ କାହିଁକି ଭୟଭୀତ ହେଉଛ ପୁଣି ତୁମମାନଙ୍କ ମନରେ କାହିଁକି ତର୍କ ବିତର୍କ ଉଠୁଅଛି ଏ ଯେ ସ୍ୱୟଂ ମୁଁ ମୋର ହାତ ଓ ମୋ
ଓ ପାଦ ଦେଖ, ମୋର ପାଦକୁ ଦେଖ, ମତେ ସ୍ପର୍ଶ କରି ଦେଖ, ମତେ ଛୁଇଁ କରି ତୁମେ ଦେଖ, କାରଣ ମୋହର ଯେପରି ମାଂସ ଓ ଅସ୍ଥି ଥିବାର ତୁମେମାନେ ଦେଖୁଅଛ, ଭୂତର ସେପରି ନାହିଁ। ଭୂତର ସେପରି ନଥିବ। ଯୀଶୁ ଶିଷ୍ୟମାନେ ସେଇଦିନ କହିଲେ ଭୂତ କେମିତି ନା ଯୀଶୁ ମରିକି ଉଠିଲା ପରେ କହୁଛନ୍ତି। ତାଳି ଗୋଟେ ମାରବା। ହାଲେଲୁୟା। ହଉଛି ନା? ଏବେ ବେଳେବେଳେ ଦେଖନ୍ତୁ ଲୋକ ମଲା ପରେ କାହା ଘର ଡୁମା ଆଇଲା ବୋଲି ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ହଁ କି ନାଇଁ? ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ଆଇଲି ପଚାରିବି ଡୁମା କେତେ ଲୋକ ଦେଖିଛ? ଦେଖିଛ ନାଇଁ? କାହିଁକି ନା ସେ ଯୋଉ ଡୁମା ଆଇଲା ତାର ରୂପର ସେ ଆଇବ ନାହିଁ। ବେଳେବେଳେ ହାତ ଆଇଲା ଫଡ଼ିକି କୁଆଡେ ତେରଲା ବୋଲ ଆସିକି କୋଣଟା ଉଆଡଲା କହିବେ ନାଇଁ କୁପି ଫୁକି ଦେଲା ବୋଲୁଛନ୍ତି। ଶୁଣିଛନ୍ତି କି ନାଇଁ ପ୍ରିୟମାନେ? ତାମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ଭୂତ ପ୍ରେତ ମାନଙ୍କର ଶରୀର ନାହିଁ ପ୍ରିୟମାନେ। ହେଲେ ଆଜିର ବାକ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ଭୂତ ତମେ କେବେ ଦେଖିନ, ଭୂତର କୌଣସି ଶରୀର ନଥିବ, ଏଇଟା ମୁଁ ସ୍ୱୟଂ ତୁମ ପାଖରେ ଆସିଛି। ମୋର ହାତ ଦେଖ, ମୋର ଗୋଡ଼ ଦେଖ, ମତରୁ ସ୍ପର୍ଶ କର। ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ଅବିଶ୍ୱାସ କଲେ, ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ସନ୍ଦେହ କଲେ। କାହିଁକି ଏତିକି କଥା ବି ବୁଝାଉଛି ପ୍ରିୟମାନେ? କାରଣ ଯୀଶୁ ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଉଠିଲା ପରେ ମୁଁ ଯେ ଉଠିଛି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରମାଣ କଲେ। ତାପରେ କଣ ହେଲା ନା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ ଏମାନେ ସନ୍ଦେହ କରୁଛନ୍ତି, ଏମାନେ ଅବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି। କହିଲେ ତୁମ ପାଖରେ କଣ କିଛି ଖାଇବା ଅଛି କି? ଯୀଶୁ ଆଉଥରେ ପଚାରିଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ହଉଛି ନା? ଏବେ ଯୀଶୁ କଣ ମାଗୁଛନ୍ତି? ମରିକି ଉଠିଲା ପରେ ଖାଇବାକୁ ମୋତେ ଆଣିଦିଅ। ତାମାନେ ଯୀଶୁ ପ୍ରମାଣ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ସ୍ୱୟଂ ଭୂତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କଣ ହେଇଛି ଉଠି ଅଛି। ତାପରେ ସେମାନେ କଣ କଲେ? ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଭଜା ମାଛ ଥିଲା ବୋଲି ତା ତଳେ ଆଗ ଲେଖା ଅଛି। କି ମାଛ? ତମର ଗୋଟେ କୁହ, କି ମାଛ? ଭଜା ମାଛ, ଫ୍ରାଏ ମାଛ। ତାପରେ ସେମାନଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ ଯୀଶୁ କଣ କଲେ ନା ଭୋଜନ କଲେ, ଖାଇଲେ। ତାପରେ କଣ ହେଲା? ତାପରେ 45 ପଦରେ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଲେଖା ଅଛି, 44-45 ରେ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଗୀତ ସଂହିତାରେ, ଭାବବାଦୀ ମାନଙ୍କର ପୁସ୍ତକରେ ଏବଂ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ମୋ ବିଷୟରେ ଲେଖା ଅଛି। ହାଲେଲୁୟା। ହଉଛି ନା? 45 ପଦ ଲେଖା ହେଲା ସେମାନେ ଯେପରି ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ବୁଝିପାରନ୍ତି ଏଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ରୂପ ଦ୍ୱାର ସେ ଉନ୍ମୁକ୍ତ କଲେ ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି। ତାଳି ଗୋଟେ ମାରିବା। ହାଲେଲୁୟା। ହଉଛି ନା? କହିବା କଥା ପ୍ରେମରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଉଠିଲା ପରେ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ। ନମ୍ବର 1। ନମ୍ବର 2 ହେଲା ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ବାଟ ଚାଲିଲେ। ନମ୍ବର 3 ହେଲା ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଭୋଜନ କଲେ। ନମ୍ବର 4 ହେଲା ସେ ପ୍ରମାଣ କଲେ ଯେ ଭୂତ ମାନଙ୍କର ଶରୀର ନଥିବ। ସେ କହିଲେ ମୁଁ ସ୍ୱୟଂ କଣ ହେଇଛି ନା ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଉଠିକି ଆସିଛି। ଏଇପରି ଭାବରେ ଜଣକ ପରେ ଜଣେ ଦର୍ଶନ ଦେଲା ପରେ ଏକାଥରକେ ସେ 500 ଲୋକଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି। ତାରି ଗୋଟେ ମାରିଦେବା। ପାଖରେ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯୀଶୁ ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଉଠିଲା ପରେ ଏକାଥରକେ 500 ଲୋକଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ। ହାଲେଲୁୟା। এইটা দিলা পুনরুত্থান দিবাসর প্রমাণ। শাস্ত্র তাঙ্ক বিষয়ে লেখা হয়েছিল প্রেমনে। আছি আমাদের সমস্তে সেই পুনরুত্থান দিবসকু যিশু যে মৃতମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଉଠିଲେ ଏହାକୁ ଆମ୍ଭେ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାରଣ ଯେଉଁଦିନ ଯୀଶୁ ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଉଠିଲେ, କବରକୁ ଫଟେଇକି ଉଠିଲେ, ସେଇଦିନ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ସେମାନେ ଦୌଡ଼ିଲେ ବୋଲିକି ଲେଖା। ସମସ୍ତେ ଟିକେ ଶୁଣିକରି ପାଳି ଧରି କୁହନ୍ତୁ, ଯୀଶୁ କଣ କଲେ? ଦୌଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। କାହିଁକି ନା ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯୀଶୁ ଉଠିଲା ପରେ ଏମାନେ ଭୟଭୀତ ହଉଥିଲେ, ଭୂତ ଦେଖିଲି କହୁଥିଲେ। ମାତ୍ର ବାଇବଲରେ ଲେଖା ହେଲା ସେହିଦିନ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ମଶାଣି ପଦାକୁ ଦୌଡ଼ିଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ମାତ୍ର ସେଠାରେ ସେମାନେ ସମ୍ବାଦ ପାଇଲେ, ଦୂତ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ସେ ଏଠାରେ ନାହାନ୍ତି। ସେ ଯେ ପ୍ରକାର କହିଥିଲେ ସେ ପ୍ରକାର ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଉଠିଲେ। ଆଉ ତମମାନଙ୍କର ଆଗେ ଆଗେ ସେ ଗାଲିଲିକୁ ଯିବେ, ଆଉ ତମକୁ ମଧ୍ୟ ସେ କଣ କରିବେ? ଦର୍ଶନ ଦେବେ। এই কথা 12 জন শিষ্য মানে ସେମାନେ ଦର୍ଶନ ପାଇଲା ପରେ
এই সম্বাদ দেওয়া পাই সেমানে সুসমাচার সেমানে প্রচার কলে আজি আমার গ্রন্থা মণ্ডলী আজির পুনরুত্থান রূপবান দিন এই যে বাক্যরে গোটে গোটে কথা লেখা হেলা আজ সে প্রমাণ কলে মৃতମାନଙ୍କ মধ্যে উঠিলে হেলে মধ্য 12 জন শিষ্যମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଅବିଶ୍ୱାସୀ ଯାହାର ନା ଥୋମା ଆଉ ସେ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ ନଥିଲା 10 ଜଣ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଥୋମାକୁ କହିଲେ କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଯୋଉଠି ଯୋଉଠି ଯାଉଥିଲେ ଯାହାକୁ ଯାହାକୁ ଦର୍ଶନ ଦଉଥିଲେ ସେ ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଥିଲେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର କଣ ଶାନ୍ତି ତାମାନେ ଯୀଶୁ କୁଶଳେ ଚଳିଲା ସମୟ ଠାରୁ ସମାଧି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶାନ୍ତି ନଥିଲା ଭୟରେ ସେମାନେ ଥିଲେ କଣ୍ଠ ଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ କବାଟ ରୁଦ୍ଧ କରିଥିଲେ 10 ଜଣ ଶିଷ୍ୟମାନେ କବାଟ ବନ୍ଦ କରିଥିବା ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସ୍ୱୟଂ ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗଲେ ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର କଣ ହଉ ଶାନ୍ତି ହଉ ତେବେ ପ୍ରିୟମାନେ ମୋ କହିବା କଥା ଯୀଶୁ ମୁକ୍ତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଉଠିଲା ପରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନକୁ ଅବିଳମ୍ବେ ଆଖି ପିଛଡ଼ାକେ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହଉଥିଲେ ଟିକେ କଥା କୁହ କଣ ହଉଥିଲେ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ମାୟା ହେଇଯାଉଥିଲେ ଏଠି ଜଣେ ଦେଖିଲା ତାପରେ 2 ଜଣ ଦେଖିଲେ ତାପରେ 10 ଜଣ ଦେଖିଲେ ତାପରେ 11 ଜଣ ଦେଖିଲେ ତାପରେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ କେତେ ଲୋକ ଦେଖିଲେ 500 ଲୋକ ଦେଖିଲେ 10 ଜଣ କହିଲେ ଆମେ ଯୀଶୁକୁ ଦେଖିଲୁ ଆମେ ତାକୁ ଛୁଇଁଲୁ ସେ ଆମକୁ କଥା ହେଲେ ସେତେବେଳେ ଅବିଶ୍ୱାସୀ ଥୋମା କହିଲା ତମେ ଯେତେ କହିଲେ ମଧ୍ୟ ଏ କଥା ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବି ନାହିଁ ପ୍ରିୟମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ଅବିଶ୍ୱାସ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟା କରେ ଆଜି ଆମେ ମଧ୍ୟ ଯେତେ ଅଛୁ ଅନେକ ଆମେ ଅବିଶ୍ୱାସ ଅନେକ ସନ୍ଦେହ ତେବେ ଆଜି ଏହି ବାକ୍ୟ ଯାହା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି ପ୍ରିୟମାନେ ଏଟା 100% ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ ଅଟେ ତାଳି ମାରିବା ବାକ୍ୟ କେତେ ପ୍ରତିଶତ 100% ସତ୍ୟକୁ ସତ ତାପରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ 8 ଦିନ ପରେ ସେମାନେ 11 ଜଣ ଯେତେବେଳେ କବାଟ ଝରକା ବନ୍ଦ କରି 11 ଜଣ ଯେତେବେଳେ ଅଛନ୍ତି এই ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଥରେ ଯୀଶୁ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି ଆଉ କଣ ବୋଲି କହିଲେ ଲେଖା ଅଛି ଯୋହନ୍ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ତାର 20 ଅଧ୍ୟାୟ 26-27 ପଦ ଲେଖା ଅଛି ସିଧାସଳଖ ଆସିଲେ ଆଉ ଥରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ ତୁମମାନଙ୍କର କଣ ହଉ ଶାନ୍ତି ହଉ ତାପରେ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଥୋମାକୁ ଡାକିଲେ ସବୁ ଲୋକ ଟିକେ ଶୁଣ ଶେଷ କଥା କାହାକୁ ଡାକିଲେ ଥୋମାକୁ ଡାକିଲେ କହିଲେ ହେ ଥୋମା ଟିକେ ମୋ ପାଖକୁ ଟିକେ ଆସ କାରଣ ଯୀଶୁ ତ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ଏ 12 ଜଣ 11 ଜଣଙ୍କର କଥା ଯେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ନାହିଁ ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସିଧା ତାକୁ ଡାକିଲେ ତାପରେ ତାକୁ କହିଲେ ମୋର ହାତକୁ ଟିକେ କଣ କର ସେ ପୁରା କହିଥିଲା ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର କଣ୍ଟା ବିଦ ହସ୍ତରେ ମୋର ଆଙ୍ଗୁଳି ଦେଇ ନାହିଁ ତାଙ୍କର ବକ୍ଷ ଘାତରେ ମୋର ହାତ ପଶାଇ ନାହିଁ କାରଣ ଆଜିକି 3 ଦିନ ହେଲା ତାଙ୍କର ଘା ତ ଶୁଖି ନଥିବ ଯଦି ସେ ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଉଠିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଘା ଶୁଖି ପାଳିଦେଲ ନଥିବ ମାନେ ବହୁତ ଆଙ୍ଗୁଳି ଦେବା ହାତ ଟିକେ ଦେବା ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଚିହ୍ନ ଗୁଡାକ ଦେଖିଲେ ତାକୁ ଡାକିଲେ ତାପରେ ସେ କଣ କହୁଛି ହେ ମୋର ପ୍ରଭୁ ହେ ମୋର ଈଶ୍ୱର ତୁମେ ଉଠିଛ ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ ତୁମେ ଯୋଉମାନେ ନ ଦେଖି ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଧନ୍ୟ ତୁମେ ଦେଖିକି ବିଶ୍ୱାସ କର ତୁମେ ଛୁଇଁକି ବିଶ୍ୱାସ କର ମାତ୍ର ଯୋଉମାନେ ନ ଦେଖି ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଧନ୍ୟ ପିଲାମାନେ 2000 ବର୍ଷ ତଳେ ଘଟିଥିବା ଘଟଣା ଆମେ କେହି ମଧ୍ୟ ଦେଖି ନାହୁଁ ମାତ୍ର ଆଜି କଣ କରିବାକୁ ପଡୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କଣ କରିବା ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଯେ ପ୍ରଭୁ ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଉଠିଛନ୍ତି ଉଠିଲା ପରେ କେତେ ଦିନ ରହିଲେ ବୋଲି ବାଇବଲରେ ଲେଖା ଅଛି 40 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ବାରମ୍ବାର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ ଗୋଟେ ପଦ ପଢିବା ବାକ୍ୟ ମୁଁ ଶେଷ କରିଦେବି ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକ 1 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 3 ପଦ ଗୋଟେ ପାଠ କର ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକ 1 ଅଧ୍ୟାୟ 3 ପଦ ସେ ମଧ୍ୟ ଆପଣା ଦୁଃଖ ଭୋଗ ଉତ୍ତାରେ ଅନେକ ପ୍ରମାଣ ଦ୍ୱାରା କେତେଟା ପ୍ରମାଣ ଲେଖା ହେଲା ଅନେକ ପ୍ରମାଣ ଦ୍ୱାରା
ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଜକୁ ସଜୀବ ଦେଖାଇଲେ। ନିଜକୁ ସଜୀବ ମାନେ ବଞ୍ଚିଯିବ ନିଜ ଦେଖାଇଲେ। ପୁଣି ପୁଣି 40 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 40 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାରମ୍ବାର ସେମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇ କେତେ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି? ବାରମ୍ବାର ବାରମ୍ବାର ବାରମ୍ବାର। କାହିଁକି? ସନ୍ଦେହ ଦୂର ହେବାର ଅଛି, ଅବିଶ୍ୱାସ ଦୂର ହେବାର ଅଛି। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରେମରେ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ସେମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ କହିଲେ। ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିଷୟ ଗୁଡାକ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ନା ଶେଷ କଥା, ଯୀଶୁ କେତେ ଦିନ ରହିଲେ? 40 ଦିନ ରହିଲେ। କଣ ପାଇଁ ରହିଲେ? ନା ବାରମ୍ବାର ସେମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେବା ପାଇଁ ରହିଲେ। ଆଜିର ଖୁସିର କଥା ହେଲା, ଆନନ୍ଦର କଥା ହେଲା, ଯୀଶୁ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଜୟ କରି ଉଠିଲେ। ଯୀଶୁ ମୃତ୍ୟୁର ନାହୁଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଲେ। ତେବେ ଆଜି ଆମେ ଆନନ୍ଦ କରୁଛୁ, ଆନନ୍ଦ କରିବା। ଏବଂ ସେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସେ ଆପଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଦିଅନ୍ତି, ପରିତ୍ରାଣ ଦିଅନ୍ତି, ମୁକ୍ତି ଦିଅନ୍ତି, ଶାନ୍ତି ଦିଅନ୍ତି, ସୁସ୍ଥ କରନ୍ତି। ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏହି ବାକ୍ୟକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଏବଂ ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ବଞ୍ଚିବା। ପ୍ରଭୁ ପଢିତ ବାକ୍ୟରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଠିଆ ହେବା ଏବଂ ଏହି ସମୟରେ ଗୀତ ହବ। ଆଉ ଗୀତ ସମୟରେ ଦାନ ସଂଗ୍ରହ କରାଯିବ।